Om Akyantimandasya Gyananjala Shalakaya Chakshurmilitam Dina Tasmai Shri Gurve Namaha Shri Chaitanya Manupistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Upakaram Mayam Tadati Svapatantikam Namam Vishnupada Kashabhisa Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Govani Pachayane Nivashesha Shunyavari Pasitari Satarine Vanchakopa Tubhyasya Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Bhavanityananda Shri Advaita Gadadhara Srimad Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Firstly, who came today as the first day and did not receive the material? Я хотела бы увидеть, кто сегодня прибыл сегодня вот. Too loud. It was very nice before you manipulated it. Who? So, who came this morning and did not get our materials yet? Кто приехал сегодня утром и еще не получил материалы? Who did not get materials? Не получил материалы. Do we have any more materials? Paramananda Prabhu, where is he? He is not here. We requested him yesterday to make a few more materials, but maybe he did not get the opportunity, I don't know. Translate. Я просил вчера Парамананду Прабху, чтобы у нас было еще несколько копий, чтобы можно было раздать преданным, но вот, к сожалению, его сейчас нету. We have to see when he comes, we will ask him. То есть, и когда он появится, мы его спросим. Okay, so just to begin with, I would like to mention a few managerial things. И для того, чтобы начать, для начала я хотел бы упомянуть несколько вопросов по управлению. So first of all, Итак, для начала we usually finish the Holy Name retreat with a Sankalpa ceremony. Обычно мы заканчиваем ретрит Святого Имени церемонией Санкалпы. Sankalpa means firm intention. И Санкалпа означает твердое намерение. So what we usually do is we get one of those little threads, which is Mahaprasad from Krishna Balaram in Vrindavan. Что мы обычно делаем, мы берем вот эти вот шнурочки, которые являются махапрасадом из Кришна Баларама, из храма Кришна Баларама. In Vrindavan. Во Вриндаване. Yes, I asked the pujari to offer them to their lotus feet. Я просил у пуджари этого храма предложить их лотосным стопам. So when we get this tied on our wrist, we will make some firm intention what we want to do in regards to our relationship with the Holy Name. И когда мы повяжем эти шнурочки на наши запястья, то это как бы у нас должна появиться вот твердое намерение того по отношению того, как мы будем развивать наши отношения со Святым Именем. Yeah, so it's not a vow. We are not vowing. So from now on I will chant 32 rounds every day or something. No, it's not a vow. То есть это не обет. Мы сейчас не даем обета, что вот начиная с этого дня я буду повторять 32 круга. Yes, we simply want to, start a new life in regards to our relationship with the Holy Name. Просто мы хотим начать новую жизнь в отношениях со Святым Именем. Yes, and we want to make some firm intention there in our heart. We want to scrape some sincerity together there, scratch together. И мы хотим, чтобы у нас как бы в сердце вот наскрести вот это вот твердое намерение, чтобы оно там появилось. Yes.
So for those who will stay until tomorrow after lunchtime, we officially finish and close the retreat with some realization sharing and so on. И для тех, кто останется завтра до конца ретрита, мы сделаем официальное завершение его с тем, чтобы преданные поделились своими реализациями. Yes, and actually also tomorrow morning we really discuss a really important topic, and it's a shame that some of you will not be there. И завтра утром мы будем обсуждать очень важную тему, поэтому очень жаль, что вас не будет. Yes. It's the topic of the importance of Guru and Sadhu in regards to the holy name. И эта тема, это отношение гуру и садху в связи со святым именем. Yeah, so without hearing that discussion, actually a holy name retreat is not really complete. И, то есть без того, чтобы прослушать вот эту вот тему, ретрит святого имени не может быть по-настоящему завершенным. Yes, because it's such an important topic, and we have not talked about this at all. Это очень важная тема, а мы на нее вообще не говорили. Yeah, so that will come tomorrow morning. Но и это будет обсуждение завтра утром. But all those who will not be here tomorrow morning, we will do this Sankalpa ceremony at the end of this morning's block, just before we stop for lunch. Но для тех, кого завтра утром не будет, мы сделаем церемонию Санкалпа по завершению утреннего блока перед просадом. Yes, because in the evening maybe we will not be able to finish in time, especially if I want to read to you one more nice story about Prabhupada. Потому что вечером велика вероятность того, что мы не успеем вовремя закончить, особенно потому что я хочу прочитать вам одну замечательную историю о Шриле Прабхупаде. Yeah, so better we do this in that little kirtan before lunch. Поэтому лучше это сделать после небольшого киртана перед обедом. Yes, but it is really only for those people who have to leave this afternoon. Но это только для тех, кто сегодня днем уезжает. Yes, because I did not bring now so many threads, so it's really only for those who cannot stay till tomorrow. Так как у меня с собой сейчас нет большого количества этих шнурочков, поэтому я рассчитываю на тех, кто не остается. Okay, so that's managerial issue number one. Это был первый организаторский вопрос. So then another thing is, usually during these retreats, maybe you have noticed I am not so sociable. И вторая тема, это, возможно, вы заметили, что на протяжении этих ретритов я не очень социально. Yes, I don't really talk so much to people. Я не очень много разговариваю с людьми. Because I really have to focus completely on the holy name. Потому что мне действительно необходимо сфокусироваться полностью на святом имени. Yes, if I am not focused, I cannot help you to focus. Потому что если я не сфокусирован, то я не могу вам помочь сфокусироваться. Yes. So, but I will stay in Kishinev for a couple more days. I will only leave Thursday morning. Но еще в течение нескольких дней я останусь в Кишиневе, и я уезжаю в четверг утром. Yeah, so if anybody wants to associate privately and ask some questions or something, I will be very happy to be available for this. То есть поэтому, если кто-то хочет пообщаться лично, то я буду очень рад дать это общение. So we've got the whole Tuesday, the whole Wednesday. Поэтому у нас есть вся среда и весь четверг. So you simply let me know, and then we Tuesday and Wednesday. Вторник и среда. Yes. And you simply let me know, and then we make some time for this. Поэтому просто дайте мне знать, и мы как бы рассчитаем время. Okay. So also I was thinking, since we have so many nice Mattajis here and also some new faces, how about we have one ladies program? И так как еще одна такая идея, так как у нас здесь столько замечательных матаджей, столько новых лиц, может быть, организовать чисто женскую программу. Yes, we were thinking maybe on Wednesday at 6 o'clock in the temple. Мы подумали, может быть, в среду в 6 часов в храме. Yes, I do know Wednesdays you sometimes have Namahata programs also. Я знаю, у вас также по средам бывают намахаты. But I was discussing with Paramananda Prabhu that maybe better we have one
one day break on Tuesday and better do the program on Wednesday. То есть я общался с Праванандой, пробовал насчет того, что, может быть, в четверг у нас будет как бы день такой. Простите, во вторник у нас будет свободный день, а вся программа будет в среду. Yes, because this retreat is quite intense, so maybe you need the Tuesday just to come back to the material world, you know. Так как ретрит был очень, ретрит очень напряженный, поэтому, может быть, вам нужен этот вторник для того, чтобы просто вернуться в материальный мир. Yes, and then on Wednesday evening we can meet. И потом в среду вечером мы можем встретиться. Okay. So another thing I want to announce is that we are conducting again a 2-week course in Kharkov for the ladies. И еще одна вещь, которую я хотел бы сообщить, это то, что мы вновь проводим 2-недельный курс в Харькове для женщин. Yes, we did this last year and it was very, very nice. Мы делали это в прошлом году, и это был замечательный опыт. And I've been giving the same course also in Mayapur for 3 weeks. И подобный же курс я давал в Майапуре в течение 3 недель. Yes, and also in Germany as well. И также в Германии. Yeah, so it is a very nice course. Это замечательный курс. So whoever is interested in this, please come and see me. Поэтому тот, кто действительно в этом заинтересован, свяжитесь со мной. Yes, we have only a very few places left. У нас очень мало мест осталось. Yes, because I don't like to have more than 40 people in this course. Так как мне не очень хотелось бы, чтобы в этом курсе было больше 40 человек. Yes, and 20 ladies are coming from all different parts of Russia. И 20 женщин приедут с различных частей России. Yes, and already some are coming from Ukraine, so we have a few spots left. И кто-то приезжает с Украины, поэтому мест очень мало осталось. So the dates is from the 1st to the 13th of July. То есть и дата это с 1 по 13 июля. Yes, and 30th of June is day of arrival in Kharkov. И 30th. И 30 июня это день заезда. 30th of June, everybody should arrive in Kharkov, right? And then 1st of July at 10:30 we start with the course. И 1 июля в 10:30 мы начинаем первый курс. Yes, and you will stay. We will rent a ladies' hostel in a college. И у нас мы снимем женское общежитие в колледже. Yes, and the whole thing is simply on donation basis. И вся эта программа настроится только на пожертвования. Yes, I don't like to charge fixed fees. Так как мне очень не нравится делать фиксированные цены. Yes, I never charge fixed fees for anything. То есть я никогда не делаю не требую определенных сумм денег ни за что. Yes, sometimes people are wondering why there is no fixed prices even for this retreat. Иногда люди спрашивают, почему нет фиксированных цен на этот ретрит. So actually this is a really important part of spiritual culture, Brahminical culture. Но на самом деле это очень важная часть духовной браманической культуры. Yes, that spiritual knowledge should always be freely available for anybody who likes to get it. То есть духовное знание должно быть бесплатно для тех, кто хочет его получить. Yes, and then it is also part of spiritual culture that one should give voluntarily with happy heart in charity. И также это естественно, что после этого люди с радостным сердцем захотят что-то отдать, то есть с радостным сердцем. That's the culture. То есть абсолютно добровольно. Yes, И это культура. A brahmana should never charge fixed fees for anything. То есть браман никогда не должен брать, то есть ставить определенные цены на что-либо. Even not for accommodation and prasadam. То есть даже за жилье и просад. Yes, in Bangladesh you can stay in any temple as long as you like, even if it is 3 months, and you will get a room and you will get very nice prasadam, and nobody will ever ask you for any money.
То есть в Бангладеше вы можете остановиться в любом храме на любое время, которое вам необходимо, даже если это 3 месяца, и вы получите замечательную как бы комнатку и просад абсолютно бесплатно, и вас никто ничего не спросит. Yes, that's Vaishnav hospitality. То есть это такая вайшнавская гостеприимность. Yes, this is how we are meant to receive devotees. То есть и вот так вот мы как бы должны принимать преданных. Yes, but of course also the other side of the culture is that we should not stay somewhere and simply accept, but we should also give something. Но также это часть вайшнавской культуры, что мы не должны где-то стоять в сторонке и только принимать, мы должны также отдавать. And if we give voluntarily, then this will be purifying to our heart. То есть если мы как бы добровольно что-то отдаем, то это будет очищением для нашего сердца. Yes, the voluntarily giving. То есть если добровольно отдаем. Yes, but if we simply pay a price, this will not be purifying to our heart. Но если мы просто Not so платим, much anyway, very, very little. но если мы платим какую-то фиксированную цену, то это не будет в большой степени очищением нашего сердца. То есть что-то будет, но что-то незначительное. This charging prices actually destroys Brahminical culture. На самом деле вот эта вот политика, как бы вот этих цен, она уничтожает браманическую культуру. Yes, and it also cultivates greed И, and envy. и также она развивает жадность и зависть. Yes, as soon as there's prices, you start calculating, oh, it's so much, so little, what am I getting? It cultivates greed and envy. То есть как только есть фиксированные цены, вы сразу начинаете считать, сколько, где, сколько надо, и это развивает жадность и зависть. Yes, that's why we even have at the Bhakti Sangam festival no fees. You know? Поэтому на фестиваль Бхакти Сангама там нет определенной суммы. Yes, they are only okay, you pay for your accommodation, but you can get that yourself outside the whole festival campus and still you get everything for free. То есть да, вы можете заплатить за квартиру, за место жительства, но вы также можете устроиться где-то вне фестиваля и также все равно получать бесплатно. Yes, and you can give voluntarily. И также вы добровольно можете что-то отдать. Yes, so that's why we also do this on these retreats. И мы вот практикуем такое же на этих ретритах. Yes, it creates a very nice atmosphere of loving exchange. То есть это создает замечательную атмосферу любовного обмена. Yes, but if we charge, it becomes a business deal. Но если мы начинаем требовать какие-то деньги, то это уже становится бизнесом. Yes, and there's no room then for feeling gratitude for what we are receiving. И там уже нет места благодарности за то, что мы получаем. Yes. So in the same way, if you want to give something, you can give this to Paramananda Prabhu or to myself. И если вы хотите что-то пожертвовать, то вы можете дать это Парамананде Прабху или мне. Or maybe we can ask the pujaris to put some little basket or box or something there, and people can just anonymously put something in. Sometimes people feel a little embarrassed if they cannot give much. They rather put it in some box or something, you know. Или мы можем попросить пуджари для того, чтобы они там поставили какую-то коробочку, потому что люди иногда стесняются, то есть дать какое-то пожертвование, если они могут дать, немного могут дать. Поэтому... Yes, like that. Paramananda Prabhu, you wanted to say something? We'll put a box. He will put a box there. Okay, good. Yeah, it's simply a humble attempt from my side to reintroduce the culture. То есть это скромная попытка с моей стороны как бы оживить эту культуру. Yes. Actually, traditionally in India, for everything it was like this, that there was no fixed prices. You were simply supposed to give according to your means, you know. То есть и в Индии на самом деле так всегда там как бы было, то есть вы всегда должны, там не было фиксированных цен, вы должны были дать как бы по своим потребностям. Yes, like even in Vrindavan, some of the rickshaw wallahs, if you ask them how much, then they say, Mathaji, as you like, as you like. И даже сейчас во Вриндаване, если вы спросите рикшу, сколько стоит, то он ответит: Матаджи, ну вот как вы пожелаете. Как вы... That is actually the traditional way
as you like. You're supposed to give in charity. He is offering his service, and you simply give as you like. То есть и вот она, вот так вот проявляется эта культура, то есть вот как вы хотите, вот и вы просто как бы жертвуете, сколько вы желаете. Yes, and of course a rich person is supposed to give a little extra because he has more money, you know. И, конечно, предполагается, что богатый человек, он может дать чуть-чуть больше, так как он обладает большими запасами. Yes, but now even in Vrindavan, this has all been lost. Но сейчас даже во Вриндаване вот эта вот традиция, она утеряна. And often when we go to Vrindavan, we are arguing with the rickshaw wallahs over 1 rupee, more or less, you know. И часто во Вриндаване мы торгуемся с рикшами за 1 рупию, больше или меньше. Yes, and for them it looks really strange. И для них это как бы, они вот смотрятся действительно странно. Yes, because they think, God, these Western people, they must have some money, otherwise they wouldn't be able to pay the ticket to come here. Так как они думают, вот эти вот западные люди, у них же должны быть какие-то деньги, иначе как бы они купили билет, чтобы добраться до Индии. So why are they arguing for half an hour just for 1 rupee, you know? Так почему же они целые полчаса спорят из-за 1 рупии? Yes, but of course also their heart is also affected by envy and greed. And they think, oh, now these Westerners are coming, now we have to charge more. You know, now the trip to Loy Bazaar costs 20 rupees, not 10, you know. So the greed comes, you know. И то есть также их сердца, они поражены этой завистью и жадностью, так они думают, что вот едут эти западные люди, и у них есть деньги, и надо поднимать цены, и теперь путешествие, как бы поездка до Лой Базара, она стоит не 10, а 20 рупий. Yeah, so and like this, the whole culture is lost and contaminated. Yeah? То есть вся эта культура, она как бы утрачена или осквернена. Yes. Okay, so let us start with our senka. Ну что ж, давайте начнем с нашими сценками. So just to quickly remind ourselves, yesterday we were discussing the importance of relationship, the first R in our kirtan arrow. То есть и вчера мы обсуждали важность взаимоотношений, то есть это первая буква R в стреле киртана. Yes, so and that means chanting the holy name with the awareness of a relationship. И то есть это означает повторять святое имя, осознавая вот эти взаимоотношения. Yes, and if we leave Krishna out of the picture when we chant, it is like empty medicine capsule. И если мы в момент нашего воспевания как бы оставим Кришну за бортом, то это наше воспевание будет подобно пустой капсуле из-под. Yes, the mouth is making some noise. То есть рот производит какие-то шумы. Yes, but we are completely neglecting Krishna as a person. Но мы полностью пренебрегаем Кришной как личностью. And therefore we are not associating with him. И следовательно, то есть мы с ним не взаимодействуем, не общаемся. And therefore this chanting is simply like a reflection, a shadow. И это воспевание, оно подобно отражению или же тени. It's not the real thing. То есть оно не настоящее. Yes, empty medicine capsule. Пустая капсула. Okay, so with these introductory words, we will ask our men's group to come on the stage here. И вот с этим вот вступлением мы попросим нашу мужскую группу подняться на сцену. Okay. Утро, Бхакта.
повторение святого имени. Кришна, Кришна, Харе Харе, Рама, Рама, Кришна, Кришна. Пустая пилюля. Кришна, 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 Рам, Рам, Хре, Хре, Кришна, Кришна, Рам, Рам, Хре, Хре, Кришна, Кришна. Первый круг. Кришна, Харе Харе, Харе Рам, 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 Кришна, 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 Харе Харе. Второй круг. Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Кришна, 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 Харе Харе, Рам, 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 Кришна, Харе Рам, 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 Кришна. Третий круг. Бхакта идет на работу. Да, уже иду, да. Бандит. Кришна! Кришна! Вот так вот отделение. Кришна, я понял. Я невнимательно повторял твое святое имя. Прости меня, Кришна. Полная пилюля. Шестая капсула. Начинающий преданный. Прошло 15 лет. Вишны. Ой, чем я сегодня рассказываю? Ой, что там? Да, сначала. По природе вишни слабаки. Но несчастье. Просто так, ручка, палка. Сейчас, попробуем вас. Вот, пошли почитать. Сейчас, быстрее. Нас минут еще ждать. Господи, конечно. Без преданности. Прошло 30 лет. Сознание
лекции там. А ты сегодня читал Джапу? Я же давала лекцию. Да, давали. Можно еще вас спросить? Чего волнуешься так? Иди читай, да. Может, вам это садик это что-нибудь? Где ты, Кришна? А ну попробуй. Почитай, пожалуйста. Пока никого нет. 112. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Лекция. Харе Рама 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 Кришна, Рама 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 Кришна, Рама 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 Кришна, Рама 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 Рама, Харе Харе Харе, Рама 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 Кришна, 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 ты где? Где ты, Кришна? Кришна, Кришна. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, the power to transform our chanting very significantly. На самом деле, вчерашнее обсуждение темы взаимоотношений с Кришной в момент повторения святого имени, она обладает достаточным могуществом, чтобы в значительной степени улучшить наше повторение. Yes, it transforms our japa from a impersonal, mechanical meditation exercise into my time with Krishna. Оно меняет нашу джапу из какого-то механического упражнения в мои взаимоотношения с Кришной. Yes, that's actually the attitude we should have towards chanting. It's my time with Krishna. И на самом деле вот это вот отношение, таким оно и должно быть. Вот это мое время с Кришной отношение. And I'm not allowing anything to come between me and Krishna when I chant. И в момент воспевания я не позволяю ничему вставать между мной и Кришной. I want to give my full attention to my association with Krishna. Я хочу отдать свое полное внимание с моему общению с Кришной. Yes.
I want to ask you to quickly move to the day 5, lesson 5, which we will not do. Я хочу, чтобы вы быстро перелистнули на пятое занятие, на пятый день. Yes, there is a very nice row of verses there. Там есть целые замечательные стихи. Yeah, at the very beginning, there's 1, 2, 3, 4, 5 verses from the Prema Vivata. И там в самом начале есть 5 стихов из Према Виварты. And these 5 verses very nicely describe what is going on in the heart of the living entity. И эти 5 текстов, они замечательным образом описывают то, что происходит в сердцах живого существа. Yeah, so you can look on your sheet there while we read it. И вы можете как бы следить, пока мы будем их читать. The verse 7 says the following. В 7 тексте там говорится: Roaming about in the material world, taking one birth after another, if by chance the living entity comes in contact with a saintly person, he becomes immediately knowledgeable of his true identity as pure spirit soul, an eternal servant of Krishna. Если живое существо, блуждая в материальном мире, рождаясь то в одном, то в другом теле, случайно встретится со святой личностью, оно немедленно осознает себя как духовную душу, вечного слугу Кришны. So what is this verse describing? Итак, что же описывает этот текст? We talked about it yesterday. What is the living entity receiving here? То есть мы говорили об этом вчера, что же живое существо получает здесь? Yes. Before that. А еще до этого. Huh? What? Yes, Sambandha Gyan. You know, he immediately becomes knowledgeable of his true identity as pure spirit soul, eternal servant of Krishna. That's Sambandha Gyan. Who am I? Who is Krishna? What is this material world all about? Да, самбандха гьяна, то есть она немедленно, то есть живое существо немедленно осознает себя как духовную душу вечного слугу Кришны. То есть в этом и заключается самбандха гьяна, то есть понимание того, кто такой я, что из себя представляет этот мир и кто такой Кришна. So then verse number 8. И теперь текст 8. Enlightened by this knowledge, he does not want material entanglement any longer, and he laments. Alas, why have I served this illusory material energy for so long? Просветленный этим знанием, он больше не хочет материальных преград и стенает: увы, почему я так долго служил этой иллюзорной материальной энергии? Right? We discussed that yesterday, that the immediate reaction when the Sambandha Gyan really hits the heart is this regret, this lamentation. Да, и мы говорили о том, что как только самбандха гьяна она раскрывается в сердце, как только она попадает туда, то сразу же живое существо начинает как бы страдать и сожалеть. So then verse number 9. He bitterly regrets and cries out, Krishna my Lord, I am your eternal servant. Ever since I left the shelter of your lotus feet, my life has been completely devastated. Он горько сожалеет и восклицает: Кришна, мой Господь, я твой вечный слуга. С тех пор, как я покинул прибежище твоих лотосных стоп, моя жизнь стала абсолютно пустой. Yes, this is the feeling one should have if the Sambandha Gyan really hits the heart. И это то чувство, которое имеет живое существо в случае, если самбандха гьяна проникает в его сердце. Yes. That should be the reaction, that we lament and we turn towards Krishna, we appeal to him. И такова должна быть реакция, мы должны скорбеть и взывать к Кришне. So then verse number 10. Lord Krishna is so merciful that if anyone appeals to him earnestly, he immediately releases the jiva from material entanglement. Господь Кришна настолько милостив, что если кто-нибудь убедительно обратится к Нему, Он тотчас освободит душу от материальных препятствий. Yes, Krishna immediately responds. Да, Кришна, Он незамедлительно отвечает. And he immediately
he immediately protects the living entity from the influence of material energy. И сразу же он начинает защищать живое существо от влияния материальной энергии. Yes, if the living entity just seriously and sincerely turns to Krishna and calls out to him. То есть живому существу достаточно просто повернуться к Кришне и искренне взывать к нему. So, and then verse 11, Lord Krishna fortifies him with his transcendental internal potency, and this overbearing power of the Lord's spiritual potency weakens Maya's influence on the living entity. Господь Кришна помогает ему, наделяя его своим трансцендентным внутренним могуществом, и эта превосходящая сила духовного могущества Господа ослабляет влияние Майи на живое существо. Yes, so this is actually how it works. И вот как это все работает. It's a very deep matter within our heart. То есть все это, все это происходит глубоко в нашем сердце. Yes, if we sincerely call out to Krishna, then he simply protects us from the influence of the material energy. То есть если мы искренне взываем к Кришне, то он просто защищает нас от влияния материальной энергии. Yes, and then that person is forever safe from Maya. И тогда эта личность, она становится навсегда защищенной от влияния Майи. Yeah, this is actually what it means to surrender. И вот что на самом деле означает предаться. It's a very deep matter in the heart. И это все происходит глубоко в сердце. And it starts with chanting. И все это начинается с воспевания. That we cultivate this mood within our heart when we chant. That's how we surrender. И вот эта вот предача, она начинается с этого настроения в сердце, которое мы культивируем в момент воспевания. Yes, very often we have a very shallow understanding of surrender. Очень часто у нас очень упрощенное понимание предания. Yes, we think surrender means to give up everything and move in the temple and work hard. Мы думаем, что предаться это означает оставить все, переехать в храм и там очень тяжело работать. Right? Yes, but no, this is just very external, you know? Но это очень внешне. Yes, it's a very deep matter in the heart. На самом деле все кроется в нашем сердце. Yes, the matter is that we have to approach the Lord in this mood, calling out, lamenting, I have forgotten you. То есть суть в том, что мы должны приблизиться к Господу вот в этом вот настроении скорби. Yes, my life has been a waste of time since I have forgotten you. То есть моя жизнь стала просто, после того, как я забыл тебя, моя жизнь стала просто тратой времени. But now I want to put an end to this. Но сейчас я хочу со всем этим покончить. Now I want to turn towards you. Сейчас я хочу повернуться к тебе. Now I want to learn how to love and serve you. Сейчас я хочу научиться тому, как любить и служить тебе. That's what it means to surrender. Вот что означает предаться. To chant the holy name with that mood in the heart. То есть глубоко в сердце воспевать с этим настроением в сердце. Yes. So this row of verses very nicely describes exactly what is going on in the living entity's heart. И вот эти вот стихи, они замечательным образом описывают то, что происходит в сердцах живого существа. Yes. So this is all part of this attentiveness on the level of the heart. И все это части того, что является внимательностью на уровне сердца. Yes, even this term of attentiveness or inattentiveness, we have often a very shallow and superficial understanding of this. Даже вот само понимание термина внимательность чаще всего она у нас довольно узкая и поверхностная. Yes, we usually just think of the first level, attentiveness on the level of the body, that we don't do anything else externally. То есть чаще всего мы думаем как о первом уровне внимательности на уровне тела, то есть что просто мы ничего в этот момент не делали. Yes, but actually real attentiveness is that attentiveness on the level of the heart. That's the main thing. Но на самом деле главная внимательность — это внимательность на уровне сердца, это самое важное. Yeah, so in this attentiveness on the level of the heart, we are looking at this more and more deeply. То
То есть, и вот в это вот, развивая внимательность на уровне сердца, мы как бы все глубже и глубже погружаемся в это. Yeah, so we are basically unfolding this attentiveness on the level of the heart, unpacking. То есть, как бы наша цель это как бы вот развить, раскрыть в сердце эту внимательность. Yeah, so let us go back to lesson number 3. Итак, давайте сейчас перейдем к уроку номер 3. Yes. In our kirtan arrow, we are coming to the second R. И в нашей стреле Киртана мы перейдем ко второй букве R. Which means rendering service. Что означает выполнение служения. So it basically means the relationship, which we discussed yesterday, is more deeply defined. То есть, как бы в целом просто те отношения, о которых мы говорили вчера, здесь они больше раскрываются. Yes, that it is not just any relationship, but the relationship in the mood of serving. То есть это не просто какие-либо взаимоотношения, это взаимоотношения на уровне служения. So in other words, we should chant the holy name in japa and in kirtan in the mood of service. Иными словами, мы должны воспевать святые имена в джапе и в киртане в настроении служения. With a service mood. То есть вот в настроении, чтобы в настроении слуги. Yes. So now, of course, there's two aspects of service attitude. То есть и вот у этого настроения служения есть два аспекта. There's one aspect, the general service attitude. То есть один аспект это как бы общее настроение служения. Outside the time of chanting. То есть вне времени повторения. But then there's the other aspect, which is chanting with that mood of service during chanting in japa or kirtan. И второй аспект вот этого настроения служения это в момент воспевания в джапе или в киртане. Right? These two areas of service mood are there while chanting and in general outside chanting. То есть не так ли существуют вот две эти области настроения служения, то есть в момент воспевания и вне этого времени? Yeah, so let us first look a little bit at the general service mood. И давайте сейчас рассмотрим общее настроение служения. Just to clearly understand how important service attitude is. Просто для того, чтобы четко для себя понять, насколько важно настроение служения. Yes, because our service attitude is one of the main things which helps a devotee to progress very quickly. Так как наше вот настроение служения это одна из основных тех вещей, которые помогают преданному очень быстро прогрессировать. Yes. So let us remember that Krishna cannot be understood by our blunt material senses. Поэтому давайте постараемся понять, что то, что Кришну невозможно постичь нашими грубыми материальными чувствами. We mentioned that a little bit yesterday when we were talking about the deity worship, how our eyes don't see much at all, they only see the external material form of the deities. То есть мы упоминали эту тему вчера, когда мы говорили о поклонении божествам, о том, что глаза, они не могут постичь божества, то есть они видят только грубую материальную форму. Yes, but Krishna has to reveal himself. И Кришна, он должен проявить себя. Only then we actually get to understand him. То есть только тогда мы сможем понять его. And he does that proportionally to our service mood. И он делает это в соответствии с нашим настроением служения. Yes, so in other words, if a devotee has a very humble and eager mood of wanting to please him, то есть, иными словами, если у преданного есть очень смиренное и в то же время очень пылкое желание удовлетворить его, then Krishna gives to that devotee some understanding. то есть тогда Кришна, он дает этому преданному понимание. Yes, he reveals himself to that devotee. То есть он показывает, он проявляет себя такому преданному. But if a devotee doesn't have that humble and eager mood of wanting to please him, and even though externally he might be doing so many big things, Но если преданный, если у него нету этого смиренного и пылкого желания удовлетворить Кришну, но при этом он на внешне он выполняет огромное количество служения,
then Krishna will not reveal himself to that person. Тогда Кришна такой личности себя не проявит. So it really depends on the service attitude of a devotee. Поэтому все зависит от этого отношения к служению преданного. That's really what attracts Krishna. Вот это вот настроение служения, это то, что действительно привлекает Кришну. Yes, and according to the service mood, he gives the devotee understanding by which he comes to him. И в соответствии с этим настроением служения Кришна дает ему возможность Yes. прийти к нему. Yes, Krishna says that. Tesham sadadu yuktanam bhajanam pridipurvakam. Yes. To those who are constantly devoted to serving me in love, to them I give the understanding by which they can come to me. То есть те, кто постоянно служит во мне с преданностью, в настроении любви, тем я даю понимание, как прийти ко мне. So it is constantly, right? To those who are constantly devoted. То есть те, кто постоянно преданы. And then serving me in love. И далее, то есть кто служит мне в настроении любви. Not serving me mechanically as a routine job and duty. То есть они служат мне как будто выполняя какую-то рутинную работу. Yes, but serving me in love. Но служат в настроении любви. To them I give the understanding by which they can come to me. To them I show everything. То есть именно им я даю это понимание того, как прийти ко мне. Им я как бы все показываю. Yes, yes. So it's a really important thing to understand. То есть это очень важная вещь для понимания. Yes. So basically, Поэтому в основном. Yes, we don't have so much time. Basically, another important aspect of service, engaging in devotional service, means that we have to do the service with our greatest endeavor. То есть и также основной аспект вот этого вот настроения служения, то, что мы должны совершать служение, прикладывая все наши усилия. Yes, I put a nice little verse there on your sheet from the Garuda Purana. У вас на листках есть замечательный текст из Гаруда Пураны. It says there, the word bhakti is derived from the root verb form bhaj. And the verbal root bhaj means to render service. Therefore, a thoughtful sadhaka should engage in the service to Sri Krishna with great endeavor. For it is only by such service that bhakti is born. Слово «бхакти» основано от корня «бадж», и глагольный корень «бадж» означает «служить». Поэтому здравомыслящие садхаки должны заниматься служением Шри Кришне с огромным старанием, потому что только от такого служения рождается бхакти. Yes, this is also really important to understand. И это также очень важно, чтобы понимать. That only this kind of service will bring bhakti in our heart if we do the service with the greatest endeavor, as much as we can, we are endeavoring. То есть это важно для понимания, так как только такое служение, только вот служение с таким огромным старанием, с максимальными усилиями, которые мы можем приложить, только оно может принести бхакти в наши сердца. Yes, if we do the service just half-heartedly, just with minimal energy, then this service will not bring bhakti in our heart. То есть если мы выполняем служение, как бы не задействуя полностью сердце, как бы спустя рукава, прикладывая минимальное количество энергии, то такое служение не принесет бхакти в наши сердца. So our motto should be, doesn't matter what we do, whether we clean the floor or cook in the kitchen or serve the deities or pick flowers, whatever we do, we should do it with greatest endeavor, to our utmost capacity. То есть и что бы мы ни делали, не готовили что-то, убирали, собирали цветы, мы всегда должны помнить о том, что мы должны это делать с максимальным усилием, с максимально возможным старанием. That is the sign of love, isn't it?
Так как это является признаком любви, не так ли? It's very simple, actually. На самом деле, это очень просто. If you love somebody, you will do it with greatest intensity and endeavor. То есть, если вы любите кого-то, то вы будете делать это с очень сильными усилиями и стараниями. Yeah, that is the sign how love practically demonstrates, comes out, manifests. И это то, через что проявляется, как проявляется любовь. Yeah, so all right, we can say, well, but what about if I don't love Krishna yet, Ну хорошо, и можно ответить, ну хорошо, а если я сейчас не люблю вот Кришну? So, but in any case, good to understand, let me try to do my very best here. Doesn't matter what I'm doing. Но все равно очень хорошо понимать, что я попытаюсь сделать все, как бы приложить все усилия от меня зависящие, чтобы сделать это. And if we serve like that and at the same time chant, these two things, they are like the two tracks of the train. The chanting and the service attitude. И то есть, если мы действуем в такой манере, то есть, если мы служим так и одновременно с этим воспеваем, то это подобно двум рельсам железной дороги. Yes, they are the two tracks, and we will very fastly progress on this track if we have these two tracks in our spiritual life. То есть, если в нашей духовной жизни есть эти две рельсы, две части пути, то мы будем очень быстро двигаться. Yes. Very quickly, if we cultivate a nice mood of serving Krishna and his devotees, and at the same time chant very attentively, involving the heart. То есть, если мы разовьем в себе это правильное настроение служения Кришне и его преданным, и также будем очень внимательно воспевать. Yes, that's why in Nectar of Devotion there is a nice paragraph where Prabhupada describes that it is the spiritual master's duty to train the disciple to develop a nice service attitude. Поэтому в «Нектаре преданности» у Шрила Прабхупады там есть замечательный абзац, в котором он говорит о том, что обязанностью гуру является развить правильно to serve. Yes, he is training the disciple to cultivate a nice service attitude. То есть это обязанность учителя развить в ученике правильное отношение к служению. Yes, this is actually the guru's duty. То есть правильное настроение служения – это долг гуру. Yes, to instruct the devotee in a very individual way how to serve nicely and develop this service attitude. То есть лично каждому ученику давать свои наставления для того, чтобы они могли правильно развить правильное отношение к служению. Yes, and at the same time he instructs him how to chant Hare Krishna. И в то же время он наставляет их, как повторять Харе Кришна. And then he will make very quickly progress. И тогда ученик может очень быстро прогрессировать. Yes, on these two tracks. Вот по этим двум путям. Yes, only working hard for Krishna without chanting will not bring the result. Просто работая для Кришны без воспевания, это не принесет никаких результатов. And only chanting without service mood also will not bring the result. И также воспевание без правильного настроения служения тоже также не принесет результатов. Yes, both things have to be developed parallel. Оба этих явления не должны быть развиваться параллельно. Yes. So now let us move on a little bit to the service mood in chanting japa. А теперь давайте перейдем к настроению служения в момент повторения джапы. Right, so far we were discussing about the general service attitude, how this is so important. То есть до этого мы обсуждали общее настроение служения, почему это так важно. Yes, that Krishna reveals himself proportionally to that mood of service. Как Кришна, он проявляет себя пропорционально настроению служения. So now when we chant japa, also we have to have that mood of service. И также, когда мы повторяем нашу джапу, у нас должно быть присутствовать это настроение служения. Yeah, so first of all, when we chant, we should actually intensely desire and beg Krishna to allow us to serve. И поэтому в момент воспевания мы должны очень пылко
умолять Кришну о том, чтобы он занял нас в служении. Yes. So now the relationship, even in chanting japa, is more defined. То есть сейчас как бы вот эти вот взаимоотношения в момент повторения джапы, они начинают вот проявляться. Yeah, so we should not only turn to Krishna and say, yes, I know Krishna, you are there. То есть мы не просто должны повернуться в момент воспевания Кришны и сказать: да, Кришна, ты там, я знаю. But actually we should add this deep longing, I want to serve you, please allow me to serve. Но мы должны добавить вот это вот страстное желание того: да, Кришна, я хочу служить тебе. Yes, that is the mood how we should chant. И вот это вот настроение того, как мы должны воспевать. Sometimes we meet devotees, they say, oh, you know, sometimes when I chant japa, I feel very, very happy, and sometimes I don't feel happy. Иногда мы можем встретить преданных, которые говорят нам, что вот когда я воспеваю джапу, я иногда чувствую себя просто очень-очень счастливым, а иногда бывают моменты, когда бывает, что я не чувствую такого. So what does that indicate? И о чем это говорит? If we even make such comments, То есть если мы будем делать вот такие what комментарии, does that show about our attitude to chanting? что это может сказать о нашем отношении к воспеванию? Huh? Not you, somebody else. Yes? Yes, that the person actually expects some enjoyment. Да, это говорит о том, Right? Yes, exactly. что человек ожидает какого-то наслаждения. Yes, or sometimes I enjoy, I'm so happy, but then other times I'm not enjoying, I'm not happy. You То know? есть иногда вот я наслаждаюсь, и я счастлив, а иногда мне не удается наслаждаться, и я несчастен. But this is not what chanting is meant to be. Но это не то, каким должно быть воспевание. No, it's not. Абсолютно не так. Whether we feel happy or not happy doesn't matter at all. То есть чувствуем мы себя счастливыми или не чувствуем, это не имеет никакого значения. It's not the topic. Это вообще не тема. The topic is we should turn towards Krishna and beg that we can serve. То есть That's the topic. То есть это не суть. Суть в том, что мы должны повернуться к Кришне и умолять Его о возможности служить. Yes, our happiness or not happiness is of no interest to anybody. Not to Krishna and not to the conditioned soul, you know. То есть наше счастье или несчастье или горе, оно не имеет важности, оно не интересует ни Кришну, ни обусловленную душу. Yes, we are meant to beg Krishna to be allowed to serve. Как бы наше предназначение в том, чтобы просить Кришну в том, чтобы Он занял нас служением. So now, interestingly, if we really chant like this every day for 2 hours, И интересно, что если мы будем каждый день воспевать вот в таком настроении 2 часа, begging Krishna to serve, как бы умоляя Кришну о возможности служить, then our heart will become purified of all the other tendencies. то есть и тогда наше сердце, оно очистится от всех остальных тенденций. Yes, the tendency for enjoying and controlling only becomes really deeply purified if we chant and we beg Krishna to be allowed to serve. То есть вот это вот желание к наслаждению и контролю, оно может быть убрано из нашего сердца только если мы взываем к Кришне вот в этом настроении, когда мы просим служения. Yes, this is a really mystical thing actually. То есть это на самом деле мистический процесс. Depending of if we really beg Krishna to be allowed to serve, then all this enjoyment spirit and controlling spirit becomes washed away, scrubbed away from the heart. То есть, если мы действительно взываем к Кришне и просим Его о служении, то все эти настроения, наслаждения и контроля, они просто вымываются, выбрасываются из сердца. Yes, and then we will be established in our real identity of servant and nothing else. И тогда мы сможем утвердиться в нашей истинной природе слуги. Yes, it comes from the chanting with that hankering to serve. И все как раз исходит из воспевания с желанием служить. Yeah, you understand this? Понимаете? But if we chant and we think, oh yes,
then I will do this and that, and maybe one day I will be the temple president, and hopefully everybody recognizes me, what great devotee I am. Но если вот в момент воспевания мы думаем, что вот надо бы сделать то или это, а вот может быть когда-нибудь я стану президентом храма, и вот тогда вот преданные поймут, насколько я все-таки хороший преданный. So this kind of chanting will not wash away, the tendencies for controlling and enjoying. No, it will water them. То есть и подобное воспевание, оно не смоет из нашего сердца все эти семена настроений к наслаждению и контроля. Наоборот, оно только польет их, удобрит. Yes, it will water it. То есть оно даст им питание, даст им... Yes, and that attachment to enjoying and controlling will increase. И эта вот привязанность к наслаждению и контролю, она только еще сильнее как бы усилится. Yes, so it really depends on what mood we have when we chant. Поэтому все очень сильно зависит от того, в каком настроении мы воспеваем. Yes, that's why we sometimes find this, that we might have chanted the Maha Mantra for 30 or 40 years, but still we have all these desires of controlling and enjoying in our heart. Поэтому мы можем себя вдруг обнаружить, что вот прошло 30 или 40 лет нашего воспевания, но все эти желания в сердце наслаждаться и контролировать, они никуда не делись. Yes, and we might lose faith in the holy name. И тогда мы можем потерять веру в We Святое might Имя. think, how is it? I've been chanting for 40 years, but still I have all these desires to control others and be the supreme and be the enjoyer. How is it possible? Может быть, как это возможно? Вот я уже 40 лет повторяю, но тем не менее у меня есть в сердце это желание контролировать других, быть верховным как бы. So that happens when we chant and we don't pray in the heart, plea, and let me serve. То есть это происходит, когда мы воспеваем, но в сердце при этом мы не молимся о том, чтобы Кришна, позволь мне быть слугой. Only that kind of chanting will purify the spirit of enjoyment. И только такое воспевание, оно сможет смыть из нас это настроение наслаждения. Yes. Yeah, so that just shows how important it is to deeply understand how we should chant. И это как раз очень раскрывает то, почему мы должны очень глубоко воспевать. I think I have to ask you to quickly stand up. Я думаю, придется, я попрошу вас быстренько встать. Yes, you all look a little tired. Come on, stretch, jump, do whatever you have to do to wake up. Too much prasadam, huh? Or what? Come on, stretch. Ooh, jump, jump, jump. Wake up. Jeev Jago. One more thing in regards to the Maha Mantra is the following. И вот следующее как раз относится, то есть очень важная тема, относящаяся к Махамантре. That the whole Maha Mantra is surcharged with Radharani's potencies. Так как вся мантра, она просто заряжена энергией могущества Шримати Радхарани. Yes, and Srimati Radharani is most expert in giving pleasure to Krishna. И Шримати Радхарани, она как бы наиболее, она лучше всего знает, как доставить удовольствие Кришне. Yes, she is the embodiment of service mood to Krishna. Она как бы является воплощением служения, настроения служения Кришне. She is ready to sacrifice anything for Krishna's pleasure. Она готова пожертвовать всем ради удовольствия Кришне. So, and the whole Maha Mantra is actually full of her energies and potencies. И на самом деле вся Махамантра, она как бы заряжена энергиями, различными энергиями. But again, we only can really get advantage of her energies if we beg to be able to serve. Но опять же, мы можем получить доступ к этим энергиям только в том случае, если мы как бы умоляем, просим о том, чтобы получить служение. Yes, only then we can take full advantage of her energy in that Maha Mantra. Только тогда мы можем получить полный доступ к ее энергиям, находящимся в Махамантре. So, and another thing is the Maha Mantra has the potency
of revealing our eternal relationship with Krishna. И еще один аспект заключается в том, что Махамантра обладает могуществом проявить наши вечные взаимоотношения с Кришной. Yes, as we know, there are different rasas there, different kind of relationships the living entity can have with Krishna. То есть, как мы знаем, есть различные виды рас взаимоотношений, которые живое существо может иметь с Кришной. Yes, so the main four ones are Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya. И то есть и четыре основные — это Дасya, Сакья, Ватсалия и Мадхурья. Servant, friend, parental love, conjugal love. То есть слуга, друг, родительская любовь и супружеская любовь. So now Dasya, the servant mood, is the foundation to all of them. И как бы Дасья, настроение, отношения слуги, является основой для всех последующих отношений. Yes, it is in all the four relationships there as foundation. То есть его служение, отношение слуги, оно является фундаментом в каждой из четырех рас. Yes, so Sakya, the mood of friendship, includes Dasya and it adds Sakya. То есть сакья, дружеское отношение, оно имеет служение в основе и также добавляется дружеские отношения. Right? Even in material relationships it's like that a good friend is not only a friend, but he's also a good servant. То есть также это можно увидеть в материальных отношениях, что хороший друг, он не просто друг, но еще и хороший слуга. Yes. So now Vatsalya, the parental relationship, is Dasya plus Sakya plus Vatsalya. И то есть теперь ватсалия, родительские отношения, они включают в себя отношения служения, дружеские и уже непосредственно семейные. Yeah. So a good parent, he is a servant and he is a friend, but plus there is this parental affection there. То есть, как бы, хороший родитель, он и слуга, и друг, но также есть вот эта вот родительская любовь, привязанность. So, and conjugal, Madhurya, has all the other ones again. It has Dasya, Sakya, Vatsalya, plus Madhurya. То есть и Мадхурья, супружеские отношения, они включают в себя все три предыдущие, Дасьям, Сакьям и Ватсалям. Yeah, so that means a conjugal relationship, a lover, he is a servant, he is a friend, he also has the parental affection plus the conjugal one. То есть и это означает, что в супружеской расе возлюбленные, они как бы как имеют отношение слуги, так же как отношение друга. Есть это родительская любовь или привязанность, и также есть супружеские отношения. Right? So Dasya is the foundation to all of them. Правильно, то есть Дасья является основой всех четырех. So now we might ask, so how are we actually, understanding what relationship we have with Krishna? То есть сейчас мы можем спросить, а как нам понять, какие у нас отношения с Кришной? Isn't it? Maybe some of us have wondered about this. Может, кто-то Yes? задавался этим вопросом? Why not? То есть, да, Yes. почему нет? So Krishna reveals this, but only if we are completely, firmly established in Dasya, in nothing else. И Кришна проявляет это только тогда, когда мы полностью и очень твердо утвердились на платформе Даси. Yes. All the tendencies of enjoyment and controlling have to be completely purified and washed away. То есть и все эти тенденции к наслаждению и контролю, они должны быть полностью вымыты. Only then Krishna will reveal something more. И только тогда Кришна может проявить, только тогда Кришна проявит что-то больше. He will not reveal anything at all as long as we still have the tendency to enjoy and control. И пока у нас есть эта тенденция к наслаждению и контролю, Кришна он вообще ничего не проявит. Yes, it means we are not ready. То есть это означает, что мы еще не готовы. First we have to very firmly be established in Dasya, in nothing else. То есть вначале нам ничего не нужно, кроме того, чтобы твердо утвердиться на платформе Даси. See, and this is why we have to chant, begging, please Krishna, let me serve.
that will establish us in Dasya and nothing else. И это то, почему мы должны воспевать в настроении служения, то есть и только тогда мы, и следовательно, мы сможем утвердиться в служении Даси. Yes, it mainly comes to that. Chanting with its deep hankering, please Krishna, let me serve. All I want to do is serve, serve, serve. When can I serve? То есть и только вот такое вот воспевание с этим очень сильным желанием: Кришна, пожалуйста, позволь мне послужить тебе, займи меня в служении, оно позволит нам утвердиться в Даси. Yes, simply working hard will not really go in the deepest corner of the heart to purify this enjoyment spirit. It will not go there. То есть просто тяжело работая, наше сердце, его самые потаенные уголки не будут вымыты, как бы не будут избавлены от этих настроений, контроля и наслаждения. Yes, we can see it on the people in the material world. They are also working so hard, you know. То есть также это можно увидеть у людей из материального мира, то есть они очень тяжело работают. Yes, like a mother who has 5 or 6 children, she is working so hard, serving the children all day and night, you know. То есть подобно матери, которой 5 или 6 детей, она очень тяжело трудится, то есть заботясь о них. But as long as she doesn't chant the holy name, she will still maintain all her tendencies for enjoying and controlling. То есть она может денно и ночно им служить, но пока она не будет воспевать, она не избавится в сердце от этих настроения, контроля и наслаждения. Yeah, so and we all have this tendency of enjoying and controlling so deeply rooted in our heart. So deep. И все эти тенденции контроля и наслаждения, они невероятно глубоко укоренились в наших сердцах. So that's why when we chant, all we should do is beg Krishna, please, I want to serve. То есть поэтому все, что мы должны делать, это воспеваем, мы должны просить Кришну о том, что Кришна, дай мне, пожалуйста, служение, я хочу Yes, служить. because we have such a big job there ahead of us to get rid of all this enjoyment and controlling tendencies. Потому что нам предстоит очень обширный фронт работ по избавлению нашего сердца от этих тенденций контроля и наслаждения. Yes. So this is the reason why we should not think and do anything else when we chant. То есть и это также причина, почему мы не должны думать или делать что-либо другое в момент повторения. Yes, that's why we should not artificially try and remember pastimes of Krishna. То есть поэтому мы не должны как-то искусственно запоминать какие-либо игры Кришны. Yes. Вспоминать, да. Let me ask you, what will happen if a devotee who is not firmly established in Dasya, when he remembers Radha and Krishna, what will happen then in his mind? Позвольте мне спросить, что случится с преданным, который не твердо не утвердился в Дасе, что будет с ним, когда он будет вспоминать Радху и Кришну? Yes? Envy. Envy, yes, or Lust. lust, yes. Again lust. Huh? Again lust. Again, lust. Well, he simply thinks Radha and Krishna, they were enjoying so nicely. You know? То есть он будет думать, что... Maybe I can also be with them and have such a nice time there. То есть он будет думать, что вот Радха и Кришна, они так замечательно наслаждаются. Может, я там также смогу вот тоже наслаждаться? Yes, yes. I mean, if we hear envy, lust, it all sounds very heavy. But you know, it's very subtle. It comes in, oh yes, Radha and Krishna, so nice. They had such a nice time there. And I wish I could be with them and also have a nice time there. То есть, как бы, зависть, вожделение, все это звучит очень, очень тяжело, очень грубо звучит, но на самом деле все очень тонко, просто мы вспоминаем Радха и Кришна, они так замечательно проводили время, так здорово наслаждались. Может быть, я тоже там смогу быть, вот так же наслаждаться. Yes, but a person who is firmly established in Dasya, what will he think when he remembers Radha and Krishna? Но что будет думать человек, который твердо утвердился в Дасе, вспоминая Радху и Кришну? What will he think? О чем он будет думать?
how to serve them more, how to give them more pleasure. Yes, he will think Radharani was willing to sacrifice anything to please Krishna. I want to serve her. I want to serve like she is serving. You know? Да, то есть он будет думать о том, что вот Шримати Радхарани, она готова пожертвовать всем ради удовольствия от Кришны, и я хочу вот в таком же настроении служить ей. Yes, she is my guru. I want to be taught by her how to serve, how to please Krishna. То есть она мой гуру, я хочу внимать ей о том, как служить, как доставлять удовольствие Кришне. Yes, so it's completely different view, you know? То есть это совсем другой угол зрения. Yes, and that's especially when we chant. Then we are watering whatever we are meditating on, you know? То есть и так как когда мы воспеваем, мы поливаем то, на что мы медитируем. Yeah, so especially it is very, very dangerous when we chant the Maha Mantra and at the same time have these thoughts of enjoyment with Radha and Krishna. Very dangerous. Поэтому очень опасно воспевать и держать, как бы вспоминать, когда вот в голове появляются мысли о том, чтобы мы вспоминаем Радху и Кришну и думаем о наслаждении с ними. Yeah, so that's why we should simply beg, please let me serve. Поэтому мы должны просто просить о том, что позвольте мне служить. Yes, that will purify the heart. И это очистит сердце. Yes. Okay. So maybe are we ready for a japa exercise? Что ж, может быть, готовы для упражнения с джапой? Yes. 5 minutes break. Well, I'm afraid when we break now, then the focus will be lost. Боюсь, если мы сейчас сделаем перерыв, то мы потеряем концентрацию. Yes. Let's first chant 20 minutes and then make a 10-minute break. Давайте 20 минут будем повторять, а потом сделаем 10-минутный перерыв. So now my watch is 12:05. So we meet 12:35. То есть в 12:35 мы встречаемся. In half an hour. 20 minutes chanting, 10 minutes break. 20 минут воспевания, 10 минут перерыва. And when we chant now, we really want to turn to Krishna and beg him, please let me serve. All I want to do is serve. In whatever way you want me to serve, I want to serve. И когда мы сейчас будем воспевать, то мы просто, повернувшись к Кришне, мы будем просить его о том, что, пожалуйста, займи меня служением, как ты того пожелаешь, я просто хочу служить. Okay? У всех четкие есть. No beads. Well, then quickly run and get them. Fly. Okay. So how did you go with your chanting exercise? Итак, как вы справились с нашим заданием по джапе? Difficult? Easy? Трудно было. Yeah. Not so easy. Не так-то просто. It just shows how far we are away from being true servant, you know? Это показывает, насколько далеко мы находимся от этого состояния истинного слуги. Yes. How much we want
to enjoy and control and forget Krishna, you know? Насколько сильно мы хотим наслаждаться, контролировать и забыть Кришну. Yes. One thing is, at the time of death, the subtle body of mind, intelligence, and false designation takes the soul to the next gross body. И один из тех процессов, которые происходят в момент смерти, это то, что наш ум, разум и ложное эго, они вынуждают душу принять следующее тело. Yes, and we can only go back to Godhead if the subtle body is completely dissolved. И мы можем вернуться назад к Богу только в том случае, если это тонкое тело, оно как бы разрушено. Yes, it has to be completely given up. Мы должны как бы полностью от него отказаться. So in other words, as long as we identify with anything else except servant of Krishna and his devotees, then this false designations, that part of the subtle body is still there. То есть до тех пор, пока мы отождествляем себя с чем-либо, с кем-либо иным, кроме как слуги Кришны, то вот эта вот частичка ложного эго, она всегда будет присутствовать. Yes, maybe use false designations, not false ego, because usually when we hear false ego, we think of actually of something else. We think of pride. But false designation means that we imagine to be something which we are not. We are identifying with something else. То есть более правильный термин, чтобы здесь употребить, это как бы ложные отождествления. То есть когда мы отождествляем себя с теми, кем мы на самом деле не являемся. Yes. In other words, as long as we think, I am husband, I am wife, I am mother. То есть до тех пор, пока мы отождествляем, пока мы думаем, я муж, я жена, я мать, then we will have the feeling we have something important to do here in this world. до этих пор у нас будет ощущение того, что у нас есть какое-то важное предназначение, важное дело в этом мире. Yes, and we will have to come back to finish that important business. И нам придется вернуться для того, чтобы закончить это важное дело. Yes, only if we identify with I am servant, then we don't care where we serve, we simply want to serve. Только если мы отождествляем себя со слугой, то только лишь в этом случае нам безразлично, где мы будем служить, где мы будем. Главное служить. Yes, and only then we can go back to the spiritual world. И только тогда мы сможем вернуться назад в духовный мир. A few years ago, Matаджи Prabhu was leaving his body in Mayapur. Несколько лет назад Баджа Говинда Прабху, он оставлял свое тело в Майяпуре. Yes, and I was trying to serve him by trying to help him to leave his body. И я пыталась послужить ему тем, чтобы помочь ему оставить тело. Yes, and he was very attached to staying here. He did not so easily want to go. И он был привязан к тому, чтобы пребывать здесь. Он не хотел просто уходить. Yes, and at some stage I was saying to him, you must feel that you have some important service here to do in this world. You must feel. I said to him, you must feel that you have some really important service here to do. Otherwise, why do you want to stay here? That must be the reason. И вот в один момент я спросил у него, что, наверное, ты чувствуешь, что у тебя здесь есть какая-то важная миссия, какое-то важное дело, наверное, поэтому ты не хочешь оставлять тело. And he said, yes, I am the Bhakta leader in Kiev. И он ответил, да, я лидер Бхакт в Киеве. He was identifying with that. И он отождествлял себя с этим. I am the Bhakta leader in Kiev. Я лидер Бхакт в Киеве. This is also a false designation. И это также ложное отождествление. Because, he's not the Bhakta leader in Kiev, he is eternal servant, nothing else. Так как он не лидер Бхакт в Киеве, он вечный слуга. Yes, but because he was identifying with I am the Bhakta leader, that's why he wanted to stay here. He was saying, yes, all the Bhaktas are in Kiev, they're waiting for me. Но так как он отождествлял себя с лидером Бхакт в Киеве, то он хотел остаться, потому что бхакты, они все ждали его в Киеве. Yeah, so if we want to go back to the spiritual world, all these false designations have to be given up.
Поэтому, если мы хотим вернуться назад в духовный мир, то от всех этих ложных отождествлений надо отказаться. Yes, even Guru, GBC, Sannyasi, they're all false designations. Гуру, GBC, саньяси, все это ложные отождествления. Yes, that's why just before Bhakti Tirtha Swami left his body, he was saying to his disciples, don't call me Bhakti Tirtha Swami anymore. Поэтому Бхакти Тиртха Махарадж, Бхакти Тиртха с вами незадолго до того, как оставить тело, он говорил своим ученикам: перестаньте называть меня с вами. Bhakti Tirtha Swami. Перестаньте меня называть Бхакти Тиртха Don't call me Guru Maharaj anymore. И больше не зовите меня Гуру Махарадж. I don't want to hear these false designations. I want to give them up. Я не хочу больше слышать все эти ложные отождествления, я хочу отбросить их. Yes. So, and then the way to actually clear ourselves from these false designations is by chanting and begging to serve. That's what purifies all these false designations. И на самом деле то, что может очистить нас от этих ложных отождествлений, это воспевание мантры в настроении мольбы о служении. Yes. If we don't chant like this, then we will face a problem there when it's time, when death is knocking on our door, you know? И если мы не будем повторять в таком вот настроении, то в момент, когда смерть она будет стучаться в нашу дверь, мы встретимся с большими трудностями. Yes, because then they are also there in our heart, these false designations. Так как вот все эти ложные отождествления, они будут пребывать в нашем сердце. Yes, and then the subtle body is not dissolved. И тогда тонкое тело, оно не разрушится, не уйдет. Yes, and if the subtle body is not dissolved, we will not be able to go back to God. И если этого не произойдет с тонким телом, то мы не сможем вернуться назад к Богу. Yeah, so in the chanting, longing to serve, that's what it's doing it. Поэтому воспевать в этом стремлении служить, вот это вот то, что имеет действие. Yes, that establishes us in this dasya position. Это как раз то, что восстанавливает нас в этой позиции даси. Yeah, so yesterday we were saying, you know, turning towards Krishna in chanting, that destroys the impersonalism in the heart, right? То есть вчера мы говорили о том, что воспевая и как бы поворачиваясь к Кришне, это уничтожает наш внутренний персонализм. Yes, that establishes true personalism. И это восстанавливает истинный персонализм. So, and chanting and now adding, please let me serve, that destroys all the false designations. И теперь, если ко всему этому мы прибавим еще воспевание в настроении получить служение, то это уничтожит наши ложные отождествления. Yeah, so it's getting more and more subtle. То есть, как бы все это становится все тоньше и тоньше. Yes, all these subtle aspects of the chanting are there, you know? То есть все больше начинают проявляться эти тонкие аспекты воспевания. Yes. So now we have talked about the general service attitude and the service in chanting, japa. Сейчас мы поговорим, то есть мы уже поговорили, то есть мы уже сказали о общем настроении служения и настроении служения в момент воспевания джапы. So let's move to chanting in kirtan with service attitude. Поэтому теперь давайте поговорим о настроении воспевания, настроении служения в киртане. Yes, this is a really important topic. Это очень важная тема. Because as we said, this chanting in kirtan and in japa, it is actually the same principles are there. Так как мы уже упомянули, в этих воспевании джапы и воспевании киртаны там работают одинаковые принципы. And as it is so important that we chant japa in that mood of service, и также в той же степени, насколько важно повторять джапу в настроении служения. in the same way it is so important in kirtan also that we chant kirtan in the mood of servant. Вот в такой же степени важно воспевать киртан в настроении служения. And especially since we have so many nice kirtaniyas here. И это также, то есть важности только прибавляется от того, что здесь присутствует столько киртаний. Yeah, this is really important to understand. То есть это очень важно понимать. Yeah, so the rest of this morning session and the whole afternoon session we will dedicate to this topic of kirtan.
Поэтому остаток сегодняшнего блока утреннего и весь дневной мы посвятим этой теме киртана. Yes. So let us first of all remember this nice story from the Bhagavatam with Narada Muni. Поэтому давайте сейчас вспомним эту замечательную историю с Бхагаватам о Нараде Муни. Yes, in his previous life he was a Gandharva, Upabarana. То есть в своей предыдущей жизни он был Гандхарвом Упапараны. And there was a Sankirtan festival in the upper planetary system somewhere. И где-то на высших планетных системах был фестиваль Санкиртаны. Yes, a Kirtan Mela. Киртана Мела. Yeah, so Kirtan Melas is not a new thing. They have always existed. То есть Киртана Мела это не какое-то современное явление, поэтому оно всегда было. Yes. They have always existed, that all kinds of sages and saints and Gandharvas were coming together and glorifying the Lord. То есть всегда было так, что великие мудрецы и Гандхарвы, они собирались вместе для того, чтобы прославлять Господа. Yeah, so Upavana, this Gandharva, he had a very beautiful voice. И этот Гандхарва, Упабарана, у него был замечательный голос. And on top of that, he was also very handsome. И более того, он был очень привлекательным. Which is already a dangerous combination. Good voice and handsome body, very dangerous. Что само по себе представляет такую опасную взрывную смесь, то есть привлекательное тело и красивый голос. Yeah, so Upavana was attending this Kirtan Mela. И Упабарана, он вел Киртана Мелу. And he was singing. И он пел. But he was slightly in the wrong consciousness. Но его настроение, оно было чуть-чуть неправильным. Yes, because he was singing in the mood of wanting to show off in front of the heavenly damsels. То есть, так как он пел в настроении, чтобы как бы показать себя перед дамами с райских планет. Yes. So there were also ladies there, you know. То есть там также были дамы. And Upavana wanted to show off. И Упапарана, он хотел как бы показать себя. And impress them. И впечатлить их. And not only that, he did also another offense. И не только это, он также совершил еще одно оскорбление. He was singing in such a way that which actually glorified more himself than the Lord. Он пел таким образом, что как бы он больше прославлял себя, чем Господа. Yes, and this can be a very subtle thing. И это может показаться чем-то очень тонким. Yeah, simply singing in such a way the tunes to show, listen to me, what a beautiful voice I have. То есть очень незаметным, то есть петь мелодии в таком порядке, чтобы продемонстрировать, чтобы всем продемонстрировать, вот посмотрите, какой у меня красивый голос. Actually, in Bengal, this is really a common thing. То есть на самом деле в Бенгалии это очень распространенное явление. Some of you who've been to India, maybe you know that especially the Bengalis, because Bengali people are very expert musicians. They are really like Gandharvas. То есть, возможно, те из вас, которые были в Индии, они знакомы с этим, так как бенгальцы, им очень близка музыка, и они чем-то похожи на Гандхарвов. Yeah, so very easily they commit the same offense like Upavana. И очень легко они совершают такое же оскорбление, как и Упаварна. Yes, and that's why sometimes they have this way of singing that they drag on one Maha Mantra for half an hour. You know? Поэтому иногда они поют таким образом, что они растягивают одну махамантру на полчаса. Yes, it goes on and on. Woo, so many things there with the voice, you know. И вот эти звуки, они продолжаются, все длятся и длятся. Yes, and you don't even recognize that it's the Maha Mantra anymore. То есть мелодия все тянется, и в ней уже становится трудно распознать махамантру. So, and of course, why are they doing this? Ну, конечно, зачем же они это делают? Because, or I ask you, why are they doing this? Потому что, или я у вас спрошу, почему они это делают? Why are they doing this? Why are they dragging on the Maha Mantra like this for half an hour? Почему они растягивают таким образом махамантру на полчаса? Yes? Красивый голос показать. Yes, to show off their voice.
Basically, they want to attract the attention onto themselves and not onto Krishna. Да, в основном, да, для того, чтобы показать свой прекрасный голос. То есть они хотят притянуть внимание к себе, а не к Господу. Yes. So, and this was what Upabarana was doing. Maybe he was singing like a Bengali. I don't know, you know. И как раз это то, что делал Упабарана. Возможно, он пел как бенгалец. Yeah, in any case, he was doing this offense, showing off in front of the ladies, plus singing in such a way that it was putting the attention to himself and not to Krishna. То есть, ну так или иначе, он совершил эти оскорбления, то есть он красовался перед женщинами и пел таким образом, чтобы прославить себя. So, and as a result of that, he got cursed. И как в результате его проклянули. Yes, because with this kind of consciousness, one should not enter kirtan. Потому что с таким состоянием ума нельзя входить в киртан. It actually contaminates kirtan. На самом деле это оскверняет киртан. Yes. So that's how it came that he was cursed to have one life as a son of a maidservant. И таким образом его прокляли на то, чтобы в течение одной жизни он был сыном горничной. Yes, because son of the maidservant, no opulence. Потому что у сына горничной нет никаких достояний. So the curse was no opulence for you for one lifetime, since you don't know how to use your opulence for Krishna's pleasure. И суть этого проклятия была в том, что его лишили каких-либо достояний в течение одной жизни, так как, если ты не умеешь ими распоряжаться, тебя их лишат. And when he got cursed, he actually felt very regretful, you know? И когда его прокляли, он на самом деле очень раскаялся. Yes, but too bad he was cursed, you know? Но так или иначе, все уже случилось. So, and as we know, actually things were not so bad for him after all. Но, как мы знаем, так или иначе, для него все сложилось не так уж и плохо. Because he received so much mercy when he was there with his mother. Потому что он получил очень много милости там, находясь рядом со своей матерью. Because some sages were taking shelter in his mother's house at Chaturmasya. Потому что многие мудрецы, они принимали прибежище в доме его матери, в Чатурмасе. Yes, and he heard their discussions, he got their remnants, their Maha Prasad, he was serving them. То есть он слушал их разговоры, он получал остатки их пищи, он служил им. Yes, and then he experienced this little earthquake when he was 5 or 6 years old. His mother died from a snake bite. И позже, в возрасте 5 или 6 лет, весь его мир, он просто перевернулся, когда его мать умерла от змеиного укуса. So and then almost like Dhruva Maharaj, he went into the forest, meditating, chanting the mantras which he heard from the sages. И почти как поступил Dhruva Махарадж, он поступил так же, он ушел в лес и повторял те мантры, которые он знал. Yes, and because he chanted them so sincerely, Krishna actually appeared on the lotus of his heart there. И так как он воспевал эти мантры очень искренне, Кришна действительно явил ему себя на лотосе его сердца. But only for one moment, then he disappeared. Но лишь на один момент, и после этого он исчез. So and then he was cultivating this mood of longing for Krishna. И после этого он культивировал вот это вот настроение жажды Кришны. Yes, the kirtan of longing. Вот киртан, вот этой вот жажды. Yes, longing for Krishna drives longing for Maya away. Вот это вот настроение тоски по Кришне. Yes. Longing for Krishna drives longing for Maya away. То есть вот эта вот тоска по Кришне отгоняет какое-либо желание насладиться Майей. Yeah, so we have to cultivate this longing for Krishna. И мы также должны развивать эту тоску или тягу к Кришне. It's a natural tendency of the soul longing for something. И это естественная природа души желать чего-то, стремиться к чему-то. Yes, so longing for Krishna, that's what we have to cultivate. И то, что мы должны развивать, это вот стремление к Кришне. So and then at the end of that lifetime, Narada Muni got his eternal body of Narada Muni back.
И в конце этой жизни, и в конце вот той жизни Нарада Муни, он получил свое вечное тело Нарада Муни. Yes, but nevertheless, this whole story with Upabana clearly instructs us how dangerous it is to join kirtan with the wrong consciousness. Но так или иначе, эта история с Упабарной, она нас предостерегает и рассказывает, показывает то, насколько опасно входить в киртан в неправильном настроении. Yes, this is a really serious matter. То есть это очень серьезная тема. That kirtan is actually a highly transcendental affair. То есть на самом деле киртан это очень высокого уровня, как бы трансцендентное действие. And everybody and anybody who takes part in any way in kirtan should have the right consciousness. И все, кто так или иначе участвует в киртане должны иметь правильное умонастроение. Yes, because consciousness is a very powerful energy which permeates the whole body. Так как сознание это очень мощная энергия, которая пронизывает все тело. And it comes out through every pore of the skin. И выходит наружу из каждой поры тела. If we want it or not. Хотим мы того или нет. It simply comes out. Она просто выходит. Yes. That's why even in Christianity, saintly personalities are always painted with this halo, you know, like Mahaprabhu has there. Поэтому даже в христианстве. Somebody can turn the picture properly? Turn it back. Поверните, пожалуйста, изображение. It's still from the center in the wrong position. Yes, like that. See, so there we see Mahaprabhu has this halo, you know, this golden effulgence there, you know. Поэтому даже то есть как бы в христианстве многие святые они изображаются с этим сиянием над головой или с нимбом, точно таким же, с которым изображен Шри Чайтанья Махапрабху на изображении. Yeah, so this is not just some painting style or something, you know. То есть это не просто какой-то прием в рисовании или. But it actually is the effulgence, the transcendental consciousness coming out as effulgence. То есть на самом деле это вот трансцендентное сознание, оно выходит и его можно увидеть как вот это вот сияние. And it is especially coming out through the head. И особенно оно выходит наружу через голову. Yes. Or the toxins are coming out especially through the head, and also the effulgence. То есть как токсины, так и сияние, они оба имеют природу выходить через голову. When we sleep especially, so many toxins come out through the head, you know? Yes. Особенно когда мы спим, такое огромное количество токсинов выходит через нашу голову. Have you ever noticed that your pillow tends to smell a little funny after some days? Вы замечали, что после нескольких дней ваша подушка начинает пахнуть как-то странно? Yes. No? No? Yes, yes. Maybe you've never paid any attention to it, but you sleep with the same pillow cover for a few days and then you smell it. And you will smell, it has a funny smell. So many toxins come out through the head, you know? Но так или иначе, если вы поспите несколько дней с одной и той же наволочкой на подушке, то через пару дней можете ее понюхать и почувствуете этот странный запах, так как множество токсинов выходят через голову. Yes. So not only the toxins come out, but also the effulgence, the consciousness also mainly emanates from the head. Поэтому также сознание, оно проявляется через голову и выходит через него. Yes. Yes. So consciousness, uplifting consciousness emanates from the body, but also degrading consciousness also emanates from the body. То есть также как возвышенное, так и низкое или деградативное сознание, они оба проявляются через тело. Yes, and if we are a little bit perceptive, we can feel this. И если мы обладаем чувствительностью, то есть высокой чувствительностью, то мы сможем это почувствовать. Yes, the uplifting energy coming from a person and the contaminating energy coming. То есть мы сможем почувствовать, какая энергия исходит от личности, возвышающая или оскверненная. Yes, a person who is very angry, very lusty,
you can feel this from quite some distance. You can feel the energy. То есть человек, который очень зол или похотлив, мы можем почувствовать эту энергию от него на расстоянии. Yes. So now, especially when we sing in kirtan, what happens? Поэтому особенно, когда мы поем в киртане, что происходит? See, the voice is very closely connected to emotions. Так случилось, что голос по своей природе, он очень совмещен с эмоциями. Yes, when we are overcome by some emotions, it immediately shows in the voice. Когда мы находимся под влиянием какой-либо эмоции, она сразу проявляется в голосе. Yes, that the voice trembles, or it becomes all covered and funny, or we can't speak at all, or whatever. It immediately shows in the voice. Very, very sensitive. То есть голос начинает дрожать, либо изменяется его тембр, либо мы вообще теряем дар речи, но так или иначе эмоции, они проявляются в нашем голосе. Yes, even when we speak. Даже просто когда мы говорим. You know, when we are angry, very difficult to hide this because it just comes out in the voice. You know? Даже когда мы сердимся, очень трудно это скрыть, так как это сразу проявляется в голосе. Yes, or when we are envious, very difficult to hide. It just comes out in the voice. Или когда мы завидуем, это также очень трудно скрыть, так как это моментально проявляется в голосе. Yes. So in that way, when we sing, actually our consciousness travels on the sound vibration through the whole room. Подобным же образом, когда мы поем, наше сознание, оно переносится со звуковыми волнами и путешествует по всей комнате. Yes. Amazing, isn't it? Удивительно, не правда ли? Yes. So especially when the person who leads kirtan, if he is in good consciousness, if he is a pure devotee, then his consciousness permeates the whole atmosphere. То есть, и если человек, в особенности, если человек, который ведет киртан, если он, его сознание очень развито, если он чистый, преданный, то вот этого сознания, оно просто наполняет всю комнату. Yes, that's why it is so amazingly uplifting when we join a kirtan sung by a pure devotee. Поэтому нас так вдохновляет, когда мы присоединяемся к киртану, который ведет чистый преданный. Yes, because we are bathing in his purity through the sound vibration. То есть это можно сказать так, что мы как бы купаемся в его чистом сознании, которое несет с собой звуковые волны. Yes, and that is so purifying. That transcendental pure sound enters our ears, our hearts, and really does so much there in our heart. То есть и это невероятным образом очищает, так как это трансцендентные волны, они проходят внутрь нашего сердца, проникают в нас и имеют на нас очень позитивное влияние. Yes, that's why Bhaktivinoda Thakur recommends that one especially should take every opportunity to join kirtans which are led by pure devotees. Поэтому Бхактивинода Тхакур, он говорит о том, что необходимо пользоваться каждой возможностью участвовать в киртане, который ведут чистые преданные. Yes. And the same way, the other way around, if a person has not such pure consciousness and he wants to make a show, then that also travels on the sound vibration throughout the whole room. И это имеет также и обратную сторону, что если киртан ведет человек с неправильным сознанием или который хочет просто покрасоваться, то это сознание, оно точно так же наполняет комнату. And it actually contaminates the heart. И на самом деле оно оскверняет наше сердце. Yes, especially if there is also some little desires to show off in our hearts still there, then immediately that will be, how to say, that will be fanned, you know, that seed of wanting to also show off, that will be magnified, that will be fanned in our heart when we join such kind of kirtans. И то есть, в особенности, если в нашем сердце также присутствует вот это вот желание как-то выделиться, то участвуя в таком киртане, вот эти вот волны, вот эта вот эмоция, они только раздуют семена вот этих вот, они только увеличат и раздуют семена этих желаний. Yes, that's why it is said in the Bhagavatam
that one should not hear from professional reciters. То есть поэтому в Бхагаватам говорится, что нельзя слушать профессиональных чтецов. Yes, in speaking or in singing, То no есть, difference. чтобы они не читали или не пели. Yes, professional reciters are those persons who speak the Bhagavatam or chant Kirtan not in order to bring people to pure devotional service. То есть и профессиональные чтецы — это те личности, которые читают Бхагаватам или ведут киртаны не для того, чтобы люди стали чистыми преданными. Yes, but they have a strong material motivation. Но они имеют сильную материальную мотивацию. Yes, it's either money То есть это либо деньги, or they want followers. или им просто нужны последователи. So followers is just a more subtle version of the gross thing of money, you know? То есть и последователи — это просто более тонкая версия денег. Yes, so that's like in India, there's very common these Bhagavad chapter reciters, you know, for 1 week they chant the whole Bhagavatam. То есть и в Индии очень популярны вот эти вот чтецы Бхагаватам, которые за 7 дней они читают весь Бхагаватам. Yes, and they're usually professional people. И то есть и они в этих делах они достигли высот, являются профессионалами. Yes, they simply want to earn some money. Они просто хотят заработать денег. So they travel around and they put on these programs and people come and pray and they chant their Bhagavatam verses there. Поэтому они путешествуют, устраивают эти программы, люди приходят на них, платят деньги, и вот они так зарабатывают. Yes, but these kind of professional reciters, they are compared to poisonous snakes. Но такого образа профессиональные чтецы их сравнивают с ядовитыми змеями. Yes, and the pure milk, when touched by the fangs of the poisonous snake, becomes poison. И когда чистое молоко, до него дотрагиваются ядовитые клыки, ядовитые жало змей, то оно также становится ядовитым. Yes, and one should not hear from them. И нельзя слушать от Very них, contaminating. так как это очень оскверняет. Same is there for kirtan. И то же самое работает в Киртане. Bengal, they have all these professional kirtaniya groups. То есть в Бенгалии там есть столько групп профессиональных киртани, Because they are so expert. потому что они на самом деле являются экспертами в этом. Yes, so they travel around and they chant simply to earn money and to win followers. То есть они путешествуют для того, чтобы заработать какие-то деньги или последователей. But such kind of hearing not purifying, even though it is the Maha Mantra. Но подобное слушание, оно не очищает, хотя это и есть повторение Махамантры. Yes, like in the first Mayapur festival, the devotees, they wanted to invite such a kirtan group. Как на первом майяпурском фестивале преданные, они хотели пригласить подобную группу киртана. They thought this would make the Mayapur festival more attractive. Они подумали, что это сделает майяпурский фестиваль более привлекательным. And one could easily think like this. И на самом деле очень легко вот подумать таким Yes, образом. but Prabhupada was not happy at all. Но Шрилу Прабхупаду это нисколько не порадовало. Yes, he said, no, let our own men sing and play. Он сказал, нет, пусть наши люди поют и играют. Even if they're not so expert musicians. Даже если они не такие совершенные музыканты, Doesn't matter. это не имеет значения. At least their singing is hopefully more pure. По крайней мере, они точно поют более чисто. Yes, but these professional kirtaniyas, they're not chanting Hare Krishna, they're simply chanting money, money, money. Но эти профессиональные киртани, они не повторяют Харе Кришна, они просто повторяют деньги, деньги, деньги. Yes, that's what Prabhupada was saying. They chant money, money, money. Это на самом деле то, что говорил Шрила Прабхупада, они повторяют деньги, деньги, деньги. Yes, so we have to be very, very cautious. Поэтому мы должны быть очень-очень осторожны. Yes, not only the person who leads the kirtan, but actually anybody who participates. Their consciousness enters that transcendental affair. То есть не только тот, кто ведет киртан, но также те, кто участвует в нем, их сознание, как бы, они все объединяются вот в этом действии. Yeah, same with the instrument players. То же самое касается тех, кто играет на инструментах.
the consciousness of the instrument players, be it kartal, mridanga, whatever, it comes out through the instrument and it travels on that sound vibration which the instrument is producing. И то есть также сознание тех, кто играют на караталах, мриданге или на любом другом инструменте, их сознание выходит через звук музыкального инструмента, и точно так же и с ним происходит то же самое, что и с Yes, it's a very subtle thing. То есть это очень тонкая вещь. But if you're a little perceptive, you can immediately feel. И если вы немного чувствительны, то вы это сразу почувствуете. Yes, you can feel in which consciousness the instruments are played. Вы можете почувствовать, в каком сознании играют на инструментах. Yes, whether they are played in that consciousness, hear me. То есть сыграно ли это в настроении «послушайте меня». Yes, what expert player I am. То есть посмотрите, какой я замечательный музыкант. Or whether they are played in the mood of service. Или же они сыграны в настроении служения. Yes, you can hear, you can immediately feel. Вы это можете моментально услышать и почувствовать. Yes, even just being in the kirtan. Даже просто находиться в киртане. Yes, we have that famous story with Mahaprabhu when he was performing his kirtan pastimes. Есть эта известная история о Махапрабху, когда он проводил свои игры с киртанами. Yes, and actually in the beginning he only allowed his most confidential associates to be present. И в самом начале он позволял присутствовать в киртанах только своим самым близким спутникам. But then there was this brahmachari who wanted to be there. Но также там был этот брамачари, который очень сильно хотел присутствовать там. And actually Swarup Damodar first didn't allow him. И на самом деле Сварупа Дамодара он вначале не позволял ему. But he was so insisting. Но так как он был так настойчив, So then he said, okay, come and be there. он уступил ему и сказал: ну хорошо, ты можешь пойти. But Mahaprabhu could immediately feel there is somebody here who should not be here. Но Шри Махапрабху, он сразу почувствовал, что здесь находится тот, кто здесь находиться не должен. Yes, he could feel that energy of a person's consciousness that was not, absolutely pure. Он мог чувствовать эту энергию сознания, вот этого неправильного сознания. Yes, and it disturbed his ecstasies. He could not feel ecstasy. И это мешало его проявлению экстаза, он не мог чувствовать экстаз. So therefore he stopped the kirtan. И потому он остановил киртан. And he said, I'm not feeling my usual ecstasy. What's happening? What's going on? И он сказал: я не могу почувствовать свой обычный, тот экстаз, который случался со мной. В чем дело? Что случилось? Somebody must be here who should not be here. Наверное, здесь находится тот, кому здесь не следовало бы находиться. So and then his associates admitted, yes, it's true. There is this brahmachari here. И его спутники, они подтвердили: да, здесь есть этот брамачари. But he is so austere. He only drinks milk and eats fruit. Но он настолько аскетичен, все, что он ест, это фрукты и молоко. He is so sincere. Он такой искренний. So then Mahaprabhu got angry. What do you think? You can achieve Krishna just by drinking milk and eating fruit? И тогда Махапрабху, он разгневался, сказав, что вы думаете, сознание Кришны можно достичь, поедая фрукты и молоко? So and he kicked him out. И он выбросил его. So, but that brahmachari was actually very happy for this chastisement. Но этот брамачари был очень рад тому, что Махапрабху поругал его. So and Mahaprabhu recognized that, and after a while he invited him back in. И Махапрабху, он отметил это, и через какое-то время он пригласил его. Yes, but these stories are clearly instructing us how kirtan is such an utmost transcendental affair. Но эти истории, они показывают нам, насколько трансцендентным действием является киртан. Yes, it's a great responsibility to enter kirtan. И это очень большая ответственность присутствовать в киртане. Yes, and of course it's even a more bigger responsibility to lead kirtan. И еще большей ответственностью является ведение киртана. Yes, because really, according to our ability to connect with Krishna when we sing, Потому что
consciousness, this energy affects everybody in the audience. Потому что насколько сильно мы можем развить эту связь с Кришной, настолько же сильно эта энергия будет влиять на всех присутствующих. Yes, so once we understand more deeply what kirtan is, then our whole attitude changes actually. И как только мы глубоко поймем, что из себя на самом деле представляет киртан, то наше отношение к нему сразу поменяется. Yes, once we understand more deeply what kirtan actually is, then it becomes completely unimportant whether I lead or somebody else leads. Когда мы на самом деле поймем, что из себя представляет киртан, нам станет абсолютно безразлично, кто ведет киртан, я его веду или кто-то другой. Yes, that's not the topic, who leads. То есть это не важно, кто ведет. Yes, the topic is, can I connect with Krishna? That's the issue. То есть единственное, что важно, это могу ли я связаться с Кришной. Yes, it is. As long as we think it's so important whether I lead or somebody else leads, it still means we think kirtan is some show, some performance where I should be recognized. То есть и до тех пор, пока мы думаем, что все-таки важно, кто ведет киртан, я или кто-то другой, это означает, что мы считаем, что киртан это какое-то простое шоу, на котором нам важно получить признание общественности. Yes. It's so much easier to really connect in a prayerful mood with Krishna if we don't lead. То есть на самом деле гораздо проще связаться с Кришной, получить эту связь в молитвенном настроении, если мы не ведем киртан. Yes, and one actually has to be quite advanced, not to get on the external consciousness when we lead. И на самом деле надо быть очень продвинутой личностью, чтобы, ведя киртан, не отвлечься на это внешние аспекты киртана. Yes, one has to be quite advanced. Нужно быть очень продвинутым, чтобы так вести Because киртан. as soon as we lead, very easily we get into external consciousness. Так как только мы начинаем вести, очень просто можно сфокусироваться на внешних аспектах киртана. Yes, that we think, which tune shall I sing? Will they like it? Maybe they are getting bored. I have to change the tune again. This, that. What do I look like? What do people think about me? And. То есть может возникнуть сразу множество вопросов, например, какую мелодию мне сейчас спеть, а не надоела ли эта мелодия, не сменить ли ее, или еще раз не повторить ее, или а как я сейчас выгляжу и что обо мне думают. Yeah, so not so easy not to be affected by sitting in the leading position. То есть не так-то просто быть в позиции ведущего и не быть задетым этой, не отвлечься. Yes. So now this chanting in japa or in kirtan with a strong material motivation, this is the poisonous medicine capsule. Итак, вот это вот воспевание в киртане с настроением, with material motivation. Это вот воспевание в киртане или в джапе с материальной мотивацией, это на самом деле ядовитое лекарство. Yes. So there's 3 capsules available there. Итак, есть 3 возможных варианта этого лекарства. The empty one, пустышка, where we don't even turn to Krishna, we forget all about Krishna. Когда мы даже не поворачиваемся к Кришне, когда мы забываем о нем. Yes, and then the full medicine capsule, where we actually turn towards Krishna, wanting to connect with him. И есть полная капсула, когда мы настраиваемся к Кришну, хотим соединиться с ним. And the third one is the poisonous one. И третий это ядовитое лекарство. Chanting with a strong material motivation. Это воспевание с сильной материальной мотивацией. Either money, 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 or look at me, how advanced I am. То есть будь то деньги, 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 или посмотрите на меня, какой я продвинутый. Or what a good musician I am. Или посмотрите, какой я славный музыкант. Yes, poisons the whole thing. То есть это все отравляет. Yes. What does it look like taking the poisonous medicine capsule when we chant japa? И как можно описать вот
принятие, или на что похоже принятие капсулы с ядом в момент, когда мы воспеваем Japa. When воспеваем we chant джапу, japa. когда мы воспеваем джапу. Just to make sure we understand it properly, what does it look like? То есть, чтобы правильно это понять, как, на что это похоже? What goes on in our mind? То есть, что в нашем уме происходит? Yeah, but more concrete. Конкретнее. No, practical. What goes? Speak your mind. Be your mind and speak. What's the mind saying? Говорите, что вы думаете. When chanting japa. Huh? Come on. Just a 3-second senka. A senka for 3 seconds. 3-секундная сценка. What does the mind say? Что говорит ум? Look at me, I'm chanting 64 rounds. Hopefully everybody recognizes what an advanced devotee I am. Посмотрите на меня, я воспеваю 64 круга. Наверное, надеюсь, все это увидят и оценят, какой я возвышенный преданный. Yes, when we discover this tendency in ourselves that we want to advertise how many rounds we are chanting. Когда мы обнаруживаем в себе вот эту вот тенденцию рекламировать то, сколько кругов мы повторяем. Yes, when we put on Facebook, every Ekadashi I am chanting 64 rounds. Когда мы ставим на Facebook то, что каждый Экадаши я повторяю 64 With круга. a picture there of me sitting and chanting. С моей картинкой, вот как я сижу и повторяю. Yes, so that's the poisonous medicine capsule in japa. Это ядовитое лекарство джапа. Yes, hoping that everybody recognizes us finally, how advanced we are. То есть надеяться, что кто-то наконец-то признает, насколько же мы продвинуты. Yes. Time is moving on. We will talk about it more in the afternoon. Мы больше поговорим об этом днем. Yes, I think. Well, now we are closing the deities. I just wanted to move on to the kirtan with a Sankalpa ceremony, but now the deities are closed. Что мы сейчас как раз хотели перейти к киртану с церемонии Санкалпы, но божество закрыто. Yachi Mataji is pointing at the pictures, very true, we have them there. Но так как Матаджи Деваки показывает на изображения, которые там находятся. And they are very beautiful pictures. И это замечательные изображения. So maybe we just do it looking at the pictures. Может быть, мы это сделаем, смотря Srila Prabhupada is also there. на изображение. Шрила Прабхупада также присутствует. Yes. Okay. So of course now after this whole discussion, it might be not so easy to find somebody who wants to lead the kirtan. Наверное, после этого разговора будет трудно найти того, кто будет вести киртан. Actually, one thing just to conclude. На самом деле, вот еще чуть-чуть, просто чтобы сделать вывод, подытожить. Like you remember probably in the first session, we were talking how these 4 aspects of material advancement are so dangerous. Как вы, возможно, помните, когда в первых блоках мы говорили о том, как опасны эти 4 состояния. The four aspects of material advancement. Как эти 4 аспекта материального благополучия, как они опасны. Namely, high family, high education, good wealth and bodily beauty. То есть высокое рождение, высокое образование, красота и богатство. Yes, that they very easily lead to pride and therefore they are, so to speak, disqualifications for spiritual life. Так как все они ведут в конце концов к гордыне, поэтому их можно назвать так называемой дисквалификацией для духовной жизни. Yes. Remember, we were talking about this the very first day. Помните, мы на первом дне это говорили. We were reading this purport where Prabhupada says this. Мы читали об этом в комментарии Шрилы Прабхупады. So we could almost add
a fifth disqualification there. И мы можем также добавить к этому списку пятое качество, которое препятствует духовной жизни. Anybody can guess which one I mean? Может, кто-нибудь догадается, что я хочу сказать? Not you. You can guess everything. Somebody else. Who can guess which fifth aspect is, so to speak, it can be a danger for progress in spiritual life? Какой пятый аспект может быть преградой для духовного прогресса? Being detached. Being detached is a danger for spiritual life? Falsely. Well, I mean, in the same way how Prabhupada very clearly says, good wealth, good education, bodily beauty, high family, they're very concrete things which lead to pride and thus become a danger. So I want to add a fifth one. То есть я хочу, чтобы вы продолжили именно этот список, начатый Шрила Прабхупадой, то есть как высокое рождение, богатство, высокая семья и красота. Умение петь. Being a good musician. Yes. Being a good musician. Да, быть хорошим музыкантом. Very easily is intoxicating. You know, it leads to pride. Just in the same way, like bodily beauty and wealth and high education very easily leads to pride. So being a good musician is another one, is the fifth one. You know? Да, также быть хорошим музыкантом, это также легко опьяняет и ведет к гордости, поэтому к всем вот этим вот достояниям материальным, как высокое рождение, красота, богатство и прочее, можно добавить быть хорошим музыкантом. Yeah, so all you good musicians out there, you better be very, very careful. И так как там тут сидят очень много хороших музыкантов, надо быть поосторожнее. Yes, yes, because if you don't deeply understand kirtan, you will spoil the whole thing, you know? Так как если вы не будете глубоко понимать киртан, то вы просто все испортите. Yes, and we want you to become very empowered kirtaniers. И мы хотим, чтобы вы стали очень сильными киртаниями. Yes, empowered. Очень могущественными, наделенными силой. Yes, that you can actually give the pure holy name to people. Чтобы вы могли давать чистое святое имя людям. Yes, that's why especially for the good musicians, so important to understand this session here, you know. Поэтому вот то, о чем мы сейчас говорим, очень жизненно необходимо для понимания хорошим музыкантам. Yes, otherwise very easily we just give out poisonous medicine capsules. А иначе очень просто мы можем выдавать людям ядовитые таблетки. Yes, and this is really what's been going on in Bengal very strongly. И это то самое, что очень широко сейчас происходит в Бенгалии. Yes, even in Bangladesh too. Даже в Бангладеше также. Yes, because people are such expert musicians, that's why the whole kirtan has degraded into a musical show and performance. Так как все киртани, они настолько одаренные музыканты, что весь киртан, он просто перерос в какое-то музыкальное шоу. Yes, terrible, terrible. Это ужасно. Yes, yes. And of course, this has also entered ISKCON in Bengal and Bangladesh too, you know? И, конечно же, это проникло в ИСККОН в Бангладеше и в Бенгалии. And not easy to get this out of the system, you know? И не так-то просто это удалить из системы сознания. Yes, yes. But gradually we are getting there, you know? Но потихоньку мы идем к этой цели. Yes, yes. These holy name retreats are very powerful tools to get people on deeper levels, you know? Вот такие вот подобные ретриты святого имени, они очень эффективны в том, чтобы вести людей к более глубоким уровням понимания. Yes, actually we are re-establishing
kirtan as it is purely chanted in Bengal and Bangladesh there, you know. На самом деле мы восстанавливаем киртан как чистое воспевание вот в Бенгалии и Бангладеше. Yes, we firmly re-establish it. Мы как бы с самого основания мы его восстанавливаем. Yes, because it has really degraded so much to this show business. Потому что на данный момент он очень сильно деградировал до уровня шоу-бизнеса. From there, I have the experience. The more expert the musicians are, the more that danger is there. You know? Yes. Поэтому у меня есть опыт того, что чем более высокого уровня музыканты, тем сильнее эта опасность. Yeah, so we don't want to repeat the same here in Moldova, Ukraine, Russia, you know? Поэтому мы не хотим, чтобы подобное повторилось в Молдове, Украине или России. Yes, because so many expert kirtaniers are coming more and more to the movement, you know? Так как все больше и больше как бы очень одаренных киртани приходят в движение. Yes, it's interesting to see, like, the first generation of devotees, they were not so expert in kirtan. И интересно видеть, что первое поколение преданных, они не были их киртаны не были такими хорошими. Yes. The way the young devotees now play the kartals, hardly any of the senior devotees know how to do this. То, как сейчас многие из молодых преданных могут играть на караталах, вряд ли кто-то из старших преданных сможет так повторить. But all the young devotees, they learn this immediately. Но все молодые преданные, они это просто схватывают на лету. So it's really like every generation has their mission. То есть видно, что у каждого поколения есть своя миссия. And it's very clear that the young generation devotees, their mission is kirtan, the holy name. И ясно, что миссия этого нового поколения – это киртан святого имени. And they have all these talents. И все таланты у них есть. But they have to know, they have to understand the consciousness. Но они должны знать, они должны понимать сознание. Yes, right from the very beginning of their, career as kirtaniya. То есть с самого начала, если можно выразиться, их карьер как киртани. Yes, right from the very beginning we have to understand purity is the force. С самого начала необходимо понимать, что чистота – это сила. Yes, and we really have to understand that we have to try and enchant purely. И мы на самом деле должны понимать, что мы должны пытаться воспевать чисто. Yes, and when we recognize this tendency of wanting to make a show and be recognized, then the alarm bells have to go off in our mind, you know. И как только у себя мы обнаруживаем вот эту вот тенденцию к тому, чтобы выделиться каким-то образом, то сразу у нас должны сработать такие сигнализации у нас должны сработать. Yes, сигнализация. Очень громко. So yes, and we cannot allow ourselves to water these weeds of wanting to be recognized. То есть мы не должны позволять, чтобы эти сорняки, желания получить признание, чтобы они поливались, чтобы поливались. Yes, because it spoils the whole thing. Так как это все разрушает. Okay? Хорошо. Okay, let's chant a little bit and do the Sankalpa ceremony for those who have to leave today. Давайте начнем воспевание и церемонию Санкалпа для тех, кто сегодня уезжает. Maybe we can ask Paramananda Prabhu to make the knot there for the men. Может быть, мы можем попросить Парамананду Прабху, чтобы он вязал мужчинам. So and who will be ready to serve us by leading kirtan? Кто готов нам послужить, повести киртан? Did he hear the discussion? Вы слушали то, о чем мы говорили? Да. He attended the lecture? Я был с ребенком, я не мог. Oh, but did you hear? Ну, вы слышали?
I usually don't like to invite people to lead if they don't hear what we talk, because we want to apply what we discuss. Обычно я не очень хотел бы, мне не очень нравится, чтобы как бы пели люди, которые не слышали того, о чем здесь говорилось, так как мне бы хотелось, чтобы мы применяли на практике услышанное. Yes, it's extremely important that those people lead the kirtan who hear the whole discussion. То есть очень важно, чтобы киртан вели те, кто слышали эту беседу. Because they should apply what we discussed when they leave. Так как они должны применить то, что они слышали. So I don't know, did you hear anything? Я не знаю, вы что-то слышали? Нет, он понимает. He understands, does he? All right, let's hope he does. Okay.